پڑھیے، اسلام نے انسانیت کا پاٹھ پڑھایا ہے۔ میرے بھائیوں دیکھ لیجئے آج انسانیت چرمرا کے رہ گئی اور مر گئی۔ آپ آئیے ہمارے لکھنؤ میں، ہم آپ کو دکھائیں کتنے ہاسپٹل ایسے ہیں جہاں مریضوں کو لوٹا جا رہا ہے، مریضوں کو کی جیبوں پہ ڈاکہ ڈالا جاتا ہے۔ ایک آدمی بیچارہ اپنے بیٹے کا علاج کرانے گیا، اس کی کڈنی فیل ہو گئی، وہ مر چکا ہے، لیکن اس کے باوجود ڈاکٹر لوگ اس کو وینٹیلیٹر پر رکھے ہوئے ہیں اور 5 دن تک اس کو وینٹیلیٹر پر رکھے رہے، جبکہ وہ 5 دن پہلے مر چکا ہے، لیکن روزانہ 50,000 اور 60,000 روپے کا بل بناتے گئے اور 5 دن کے بعد ڈاکٹر کہہ رہا ہے کہ تمہارا بیٹا مر گیا ہے، یعنی اس 5 دن کا بھی 2.5 لاکھ روپیہ وصول کر رہے ہیں، جبکہ وہ پہلے ہی مر چکا ہے۔ میرے بھائیوں کیا یہ انسانیت پر ظلم نہیں ہے؟ کیا یہ انسانیت پر اتیاچار نہیں ہے؟ کیا یہ مانوتا کی ہتیا نہیں ہے؟ جب MBBS MS اور MD ہو کر ڈاکٹر یہ پڑھ کے آئے اور مانوتا اور انسانیت پر یہ ظلم کریں تو پھر انسانیت کو آپ کہاں ڈھونڈو گے اور انسانیت کی تلاش آپ کہاں کرو گے؟ اب کہاں ڈھونڈنے جائیں ہم انسانیت کو اور کہاں تلاش کرنے جائیں ہم مانوتا کو؟ آج مانوتا مر چکی ہے، آج انسانیت مر چکی ہے۔ کتنے لوگ قابل ہیں، کتنے لوگ بیچارے آج اسکول میں اچھے نمبر پائے ہوئے ہیں اور قابلیت کی بنیاد پر ان کا نمبر آنا چاہیے، لیکن بیچ میں ایک بچولیا پڑ جاتا ہے اور وہ 20 لاکھ روپے رشوت لے کر اس کا حق مار کر دوسرے کو اس کی کرسی پہ بٹھا دیتا ہے۔ میرے بھائیوں آج اہل حق کو حق نہیں مل رہا ہے اور 20 لاکھ 25 لاکھ ہمارے اتر پردیش میں مدرسے بھی نہیں بچے ہوئے ہیں، سرکاری جو مدرسے ہیں وہ نہیں بچے ہوئے ہیں۔ جو قابل مولوی ہے اس کا نمبر کے آ گیا، اس کو آنا چاہیے، لیکن مدرسے کے بچولیے، مدرسے میں پڑھانے والے لوگ 20 لاکھ روپیہ لے کر کسی اور کو نوکری دلوا دیتے ہیں کہ تم آ جاؤ، ان کا حق مار دیتے ہیں۔ یہ رشوت دینا اور لینے کو اسی لیے اللہ کے نبی نے کہا تھا کہ الراشی والمرتشی کلاہما فی النار، اے رشوت لینے والو تم بھی سن لو، اے رشوت دینے والو تم بھی سن لو کہ تم جہنم میں جلائے جاؤ گے، تم دونوں جہنم کا ایندھن بنو گے، تم سب دونوں کو جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ رشوت لے کر کسی ناحق کو حقدار بنا دینا یہ انسانیت پر اور مانوتا پر ظلم ہے۔ اس لیے اسلام نے کہا من غشا فلیس منا، جس نے کسی کو دھوکہ دیا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ انسان تو چھوڑو، مسلمان ہونا تو چھوڑو، وہ معمولی درجے کا انسان بھی نہیں ہے۔ اگر جرجیت صاحب نے دودھ میں پانی ملا کر آپ کو دے دیا تو اسلام یہ کہتا ہے کہ تم ہم میں سے نہیں، یعنی اسلام تمہارے اندر باقی نہیں ہے۔ 1 کلو دودھ میں ہم 9 کلو دودھ میں ہم 8 کلو دودھ میں 2 کلو پانی ملائیں اور 10 کلو بیچ دیں ہم آپ کو بنا کر، اسلام کہتا ہے کہ یہ چیز بھی دھوکہ دینا ہے۔ بہت سے لوگوں کی دکانیں ہوں گی، کسی کی موبائل کی، کسی کی اوریجنل پارٹ نہ ڈال کر کسی کے موبائل میں ڈپلیکیٹ پارٹ ڈال دینا اور کسٹمر سے اوریجنل پارٹس کا پیسہ لینا، یہ دھوکہ ہے۔ کسی کو کے ساتھ دھوکہ دینا، یہ دھوکہ کے بارے میں اسلام کہتا من غش فلیس منا، جس نے دھوکہ دیا وہ مسلمان تو نہیں رہے گا، اسلام ہم میں سے نہیں ہے۔ اب آپ اندازہ لگائیے کہ اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں کہ وہ ہم میں سے نہیں ہے، ہمارا آدمی ہی نہیں ہے، آپ دھوکہ دیں گے؟ انسانیت کے خلاف آپ جائیں گے؟ نہیں، آپ کو انسانیت کے ساتھ صحیح برتاؤ کرنا ہے اور مانوتا کو اپنے اندر پیدا کرنا ہے۔ تو میں کہہ ہی رہا تھا کہ کسی چھوٹی سی چھوٹی نیکی کو بھی حقیر مت سمجھو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتقوا النار ولو بشق تمرہ، لوگوں اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ، لوگوں اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ، ولو بشق تمرہ، اگرچہ تمہیں کھجور کا ایک ٹکڑا ہی صدقہ کرنا پڑے۔ اچھا کھجور کا ایک ٹکڑا کتنا ہوتا ہے؟ کھجور تو بڑی چیز ہو گئی ہے، چھوڑ دو یار، نہیں جاؤ گے مولانا جرجیز کی تصویر لے کے جنت میں نہیں چلے جاؤ گے۔ ابھی میں آپ سے پوچھ لوں کہ میں کیا بولا ہوں تو آپ نہیں بتا پائیں گے۔ کتنا ڈسٹرب کرتے ہیں آپ لوگ یار، ہو گیا بس کرو نا۔ کھجور کا ٹکڑا کتنا بڑا ہوتا ہے؟ کھجور نہیں، ٹکڑا۔
जरजीत साहब 1000 रुपया दान करें तभी हमें सवाब मिलेगा, ऐसा नहीं है। अगर हमारे पास कुछ नहीं है, एक खजूर का टुकड़ा है, हम किसी छोटे बच्चे को देख लें भूखा है, वो खजूर का टुकड़ा ही उसको दे दे, बेटा ले खा ले, ये भी सदका है। और अल्लाह के रसूल कहते हैं इत्तकुन्नार वलौ बिशिक्कि तमरा, एक खजूर का टुकड़ा भी हो, खजूर नहीं बिशिक्कि तमरा, खजूर का हिस्सा टूटा हुआ आधा खजूर भी अगर तुम्हारे पास है, उसको भी तुम किसी गरीब को दे दो और अपने आप को जहन्नम से बचा लो। करोगे आप सोच रहे होंगे इस मदरसे में हम 5 रुपए दें, शर्म लगेगी, 5 का सिक्का लेके आया। लेकिन अगर आपके पास नहीं है देने को, तो 5 रुपए भी अगर आप सिद्क दिल से देंगे, सच्चे दिल से देंगे, तो जो 500 रुपया दे रहा दिखाकर कि लोग उसको बहुत बड़ा कहें, ये देखो, तो मेरे भाइयों आपके 5 रुपए का सवाब उसके 500 रुपए से ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि आपकी नीयत अच्छी है, आपका दिल अच्छा है, आप देना चाहते हैं। कोई जर्जी साहब तो दिखाने के लिए दे रहे हैं, देख रहे हो तो यहाँ अभी जो 100 रुपए दे रहा था, अल्लाह ताला तुम्हें जन्नत दे, अल्लाह ताला तुम्हारी बीमारी सही कर दे, और जहां 50,000 नारे तकबीर, देख रहे हैं, लगता है कि 100 रुपए वाले की कोई अहमियत ही नहीं, और 50 लाख हजार वाले ने बहुत बड़ा काम कर दिया। इससे दिल टूटता है, माफ कीजिएगा, 100 रुपए देने वालों का, 500 रुपए देने वालों का, कि 50,000 देंगे तब नारा बड़ा लगता है। यानी जितना चंदा उतना बड़ा नारा। अल्लाह ये नहीं देखता है, अल्लाह ये देखता है कि तुम्हारा दिल कितना बड़ा है, तुमने किस दिल से। इन्नल्लाह ला यंजुरु इला शामिकुम वला इला सुवरिकुम, अल्लाह तुम्हारी शक्लें नहीं देखता, अल्लाह तुम्हारे जिस्म नहीं देखता तुम कितने बॉडी बिल्डर हो, अल्लाह तुम्हारी सूरतें नहीं देखता कि तुम कितने हैंडसम हो, वलाकिन यंजुरु इला कुलूबिकुम, वो तुम्हारे दिलों की तरफ देखता है कि तुमने किस नीयत से पैसा दिया है, किस नीयत से तुमने अल्लाह की राह में खर्च किया है, तुम्हारी नीयत क्या थी, तुम्हारा दिल क्या था। एक आदमी बकरीद के दिन कुर्बानी के महीने में 4-4 बकरे लाता है, और एक आदमी बेचारा एक ही लाता है, कमजोर सा, उसके पास वही ताकत है, लेकिन वो दिखाने के लिए नहीं, वो 4 जो लाया है वो इसलिए लाया कि लोग कहें अरे देखो 4-4 कर रहा है, तो उसको कुछ भी सवाब नहीं मिलेगा। इस एक आदमी को जो सवाब मिलेगा छोटा सा बकरा ज़िबा करके गरीबों को खिलाने पिलाने पर, वो उसको नहीं मिलेगा। इसको जो बलि देने का, कुर्बानी देने का जो इसको सवाब मिलेगा, वो 4 बकरे वालों को नहीं मिलेगा। इसलिए कि अल्लाह दिलों को देखता है, अल्लाह ये नहीं देखता कि तुम्हारी तादाद कितनी ज्यादा है। सच्चे दिल से सदका करो। इत्तकुन्नार वलौ बिशिक्कि तमरा, हजरत आयशा फरमाती हैं कि मेरे पास एक मांगने वाली आई। मांगने वाली जानते हो ना, सड़क पर अभी बहुत से मिल जाएंगे, आप जलसे के बाहर जाओगे, कोई पैर कटा है, कोई हाथ कटा है, कोई बैठा है, अल्लाह 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 के नाम पे दे दो। ऐसे ही कोई मेरे पास मांगने वाली आई, जरूरतमंद औरत आई, वमाहा सबियान, उसके साथ 2 छोटे छोटे बच्चे थे। मेरे पास एक मांगने वाली औरत आई, उसके पास 2 छोटे छोटे बच्चे थे, दोनों बच्चे भूखे थे, मुझसे कुछ खाने पीने की चीज मांगने लगी। मेरे पास कोई चीज नहीं थी, मैं घर के अंदर गई, मैंने कुछ तलाश किया तो मुझे खजूर रखी हुई मिल गई। मैं जो बोल रहा हूं समझ में आ रहा है ना? अब इससे ज्यादा आसान भाषा में क्या बोले हम, बंगला आता ही तो नहीं है, यही तो मुश्किल है। हम सीखने की कोशिश भी नहीं करते हैं, वरना 25 साल से तो बहुत कुछ सीख जाते, नहीं सीख पाते हैं। अब बम्बई में जाता हूं तो लोग कहते हैं मराठी सीख लो, हैदराबाद में जाता हूं तो लोग कहते हैं तेलुगु सीख लो, तो कहां कहां जाके किन किन की भाषा सीखेंगे, और फिर अपनी ही ठीक है, वरना कहते हैं कौवा चला हंस की चाल, अपनी चाल भूल गया। हम आपकी भाषा सीखेंगे तो हम उर्दू भूल जाएंगे। तो हम बहुत आसान वर्ड यूज कर रहे हैं। अभी लखनऊ, बम्बई, दिल्ली में कहीं बोल रहे होते तो फिर हम हार्ड उर्दू बोलते। अभी दिल्ली में जो ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस हुई, उसमें देखा आपने, 10 मिनट का टाइम मिला था मुझे, 2 घंटे की बात 10 मिनट में हमने कह दी जो कहना था। तो वहाँ स्पीड भी थी, अच्छी उर्दू भी थी, तो बोल दिए। तो अब यहाँ तो हमें समझाना पड़ता है, तो एक बात को दोबारा 3 बार भी कहना पड़ता है ताकि मैं आपको समझा सकूं। तो मेरे भाइयों, हजरत आयशा कहती है खजूर मेरे पास रखी हुई थी, मैंने वो खजूर उठाकर उस औरत को दे दिया। अब बताइए, बच्चे 2, खुद भी भूखी, उसके बच्चे भी भूखे, और उसको दान क्या कर रही है हजरत आयशा? एक खजूर। एक खजूर में किसी का पेट भरेगा?
लेकिन मेरे पास कुछ नहीं है देने को, तो यही दे दो। उठाया, खजूर दे दिया। और मां की ममता देखो, मां ने उस खजूर को लिया, हजरत आयशा को देखा, अपने दोनों बच्चों को देखा, उसने उस खजूर को, गुठली जो होती है उसको निकाल के फेंका, उस खजूर के 2 पार्ट्स किए, 2 हिस्से किए, आधा इस बच्चे को दे दिया, आधा इस बच्चे को दे दिया, खुद कुछ नहीं खाया और आगे बढ़ गई। हदीस लंबी है, मैं पूरी हदीस नहीं सुनाऊंगा, बस इतना बताने का मकसद था कि एक खजूर भी रखी थी तो उसको भी दे दिया। किसी भी नेकी को कम मत समझो और किसी भी छोटी से काम को भी कम ना समझो। रास्ते में कांटा पड़ा हुआ है, हटा दो, बहुत बड़ा सवाब है, पड़ा रहता है, हम हटाएंगे तो क्या होगा। आपको बताऊं और सुनो, आप ताज्जुब करेंगे। मैंने स्पीड थोड़ी सी स्लो कर दी है आपको समझाने के लिए, थोड़ा सुनिएगा। हजरत अबू बकर की हुकूमत थी, खिलाफत, खलीफा समझ गए ना, समझ लो चीफ मिनिस्टर उस इलाके के। अब आप अच्छी तरह समझ जाएंगे। हजरत अबू बकर चीफ मिनिस्टर थे, अपने एरिया के खलीफा थे, और उनके ज़माने में एक औरत बहुत बूढ़ी हो चुकी थी, आंखों से दिखता नहीं था, पैरों से लंगड़ी थी। हजरत उमर रात में उस बूढ़ी औरत के घर जाते थे, उसके बर्तन मांज दिया करते थे, जिसमें वो खाना खाती थी, बर्तन मांज देते थे, उसके कपड़े धुल दिया करते थे जो वो पहनती थी, क्योंकि लंगड़ी है, आंखों से अंधी है, उसको दिखता नहीं है, तो हजरत उमर उसके कपड़े धुल दिया करते थे और उसके घर में झाड़ू लगा दिया करते थे। जर्जी साहब आज किसी के घर में झाड़ू लगा देंगे? अरे हम अपने घर में नहीं लगाएंगे, कोई देख लेगा कहेंगे अच्छा मौलाना साहब बीवी के होते हुए खुद झाड़ू लगा रहे हैं। अरे मेरे भाइयों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बीवी, एक नहीं 7 11 बीवियों के होते हुए भी घर में झाड़ू लगा दिया करते थे, अपने कपड़े खुद धुल लिया करते थे। अपने काम, घर के काम करने में आपको शर्म नहीं आती थी, अपने घर के काम को अपना काम समझ के करो, घर का काम करने से आप छोटे नहीं हो जाओगे। हजरत उमर उस घर में जाते थे, बर्तन मांज दिया करते थे, कपड़े धो देते थे उस औरत के, और उस बूढ़ी औरत के घर में झाड़ू लगा दिया करते थे। एक दिन फजर की नमाज के वक्त गए। फजर की नमाज कब होती है जानते हैं ना? हाँ जानते हैं। अभी सुबह देख लूंगा कितने लोग जानते हैं फजर का वक्त। अभी किसी को खड़ा करके पूछो, अच्छा बताइए आपके यहाँ फजर की अजान कितने बजे हो रही है, टाइम कितने बजे हो रहा है, तो शायद नहीं बता पाएगा। इम्तहान लेके देखूं? दिल तो चाहता है कि इम्तहान लूं, लेकिन किसी को भी खड़ा करूंगा तो कहेगा कमीना मैं ही मिला था तुझे। अभी वो यही कहेगा तेरी नजर मेरे ही ऊपर पड़ी थी क्या, इसलिए वो कहेगा भरे मजमे में हमको बदनाम करने आए थे। ए भैया बैठ जाओ आप लोग, ये भी बीच में बैठ जाते हैं फिर उठ के जाते हैं। यार लगता है ये लोग शुगर के मरीज हैं, इनको ज्यादा पेशाब आता है, बीच से उठते हैं तो डिस्टर्ब होता है, दाएं बाएं से उठ के चले जाए तो कोई बात नहीं। तो मेरे भाइयों सुनिए, मैं जो कहना चाहता हूं वो सुनिए। हजरत उमर फारूक फजर के वक्त उठे, सुबह जो अजान होती है उस वक्त, उससे पहले थोड़ा उठे और उस बूढ़ी औरत के घर में घुस गए। तो क्या देखते हैं, इसके बर्तन तो मजे हुए हैं, घर में झाड़ू लगी हुई है, बुढ़िया का कपड़ा धुला हुआ टंगा हुआ है, सूख रहा है। हजरत उमर ने बूढ़ी औरत से पूछा, माँ आज तुमने खुद ही कपड़ा धुल लिया, आज तुमने खुद ही बर्तन मांज लिए? वो बुढ़िया कहती है नहीं तो तुमने नहीं मांजे? हजरत उमर ने कहा नहीं मैंने तो नहीं मांजा। बुढ़िया कहती है मैं आंखों से अंधी हूं, मुझे क्या मालूम, मैंने तो समझा कि तुम ही आए हो, तुम ही झाड़ू लगा रहे हो, तुम ही बर्तन मांज रहे हो, तुम ही कपड़ा धुल रहे हो। हजरत उमर ने कहा लगता है मुझसे पहले ये काम कोई कर गया। तो उन्होंने कहा चलो हो सकता है आज कोई कर गया हो, कल आते हैं। कल और पहले आए, यानी फजर की अजान अगर 4:45 बजे हो रही है तो कल 4:30 बजे ही पहुंच गए रात में, सुबह के वक्त। तो क्या देखते हैं कि फजर से पहले दूसरे दिन भी झाड़ू लग चुकी है, बर्तन बन चुके हैं, कपड़ा धुल चुका है। हजरत उमर ने कहा ओफो, ये काम कोई है जो करके जा रहा है, अब छुपकर पता लगाऊं कि कौन है, आता कौन है इस घर में जो मुझसे पहले ये काम कर जाता है। तो रात के तकरीबन 2 ही बजे उठे होंगे और चोरी से छुप गए एक दरख्त के पीछे।
اور دیکھنے لگے کہ دیکھیں کون آتا ہے. 3:30-4 بجے کے آس پاس ایک شخص کو دیکھا آتے ہوئے, وہ چہرہ چھپائے ہوئے, جیسے آج کل لوگ ماسک لگا لیتے ہیں ویسے ہی اس نے چہرہ چھپایا ہے, اور آیا اور بوڑھی عورت کے گھر گھس گیا, جھاڑو لگایا, برتن مانجا, کپڑے دھوئے. تھوڑی دیر کے بعد جب گھر سے نکلا تو حضرت عمر نے دروازے پر پکڑ لیا اور کہا, اے کون ہو تم, ذرا چہرہ کھولو. اس نے کہا نہیں. کہا چہرہ کھولو, میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ کون ہے جو پہلے کام کر کے چلا جاتا ہے. یہ کام تو میں کرتا تھا اس بوڑھی عورت کا, تم کون ہوتے ہو اس گھر میں کام کرنے والے جو مجھ سے پہلے آتے ہو, کون ہو؟ حضرت عمر تھوڑے موٹے تازے انسان تھے, انہوں نے زبردستی کپڑا ہٹایا, ہٹا. جیسے کپڑا ہٹایا تو کیا دیکھتے ہیں, یہ تو حضرت ابو بکر ہیں, چیف منسٹر ہے اس علاقے کا. جرجیز صاحب اور جرجیز جیسے مولوی اپنے پڑوس میں کسی غریب عورت کے گھر میں جھاڑو نہیں لگا سکتے ہیں, شان گھٹ جائے گی, انسلٹ ہو جائے گی. اتنے بڑے ہو کے اس کے گھر میں جھاڑو لگا رہے, اپنے گھر میں لگائی نہیں, اس کے گھر میں لگا رہے. ارے مت لگاؤ, کم سے کم اس کو جو ضرورت ہے وہ تو پوری کر دو. ابو بکر صدیق اس سے بھی پہلے کام کرنے لگے اور خلیفہ ہیں. اچھا جھاڑو لگانا کیسا کام ہے, مدرسے کا یا میرا؟ بولے تو یہ امداد ہے, راستہ میں گاڑی کھڑا. اچھا پیسہ دینا ہو تو یہاں دیجیے گا, جس کو بھی دینا ہو مدرسے کے لیے وہ یہاں پیسہ دے. مدرسے کا تعاون ہونا چاہیے, ضروری ہے, لیکن تقریر ڈسٹرب نہ کرو. امداد کیا مطلب, دوسری شادی ہونا اس کی؟ نہیں تو نہیں پتا ہے بھائی کوئی بنگلہ میں بولے, ہم تو نہیں سمجھ پا رہے ہیں. بول دیجئے, بیچارہ مجبور ہے. ہاں بول دیجئے, جو بولنا بول دیجئے. ہم سمجھ گئے یہ کیا ہے, لیکن بس سمجھ تو جاتا ہوں لیکن بولنا مشکل ہوتا ہے. تو میرے بھائیوں, حضرت ابو بکر صدیق نے جھاڑو لگائی. اچھا جھاڑو لگانا معمولی کام ہے, لیکن حضرت ابو بکر اس کو بھی کم نہیں آنک رہے ہیں, اس کو بھی کم نہیں سمجھ رہے ہیں. چلو یہ موقع ملا تو یہ کام کرو. تو کوئی بھی چھوٹا سے چھوٹا بھی اچھا کام کرنے کا موقع ملے تو کر جاؤ, شاید اللہ کو یہی ادا پسند آ جائے اور مغفرت فرما دے, بخش دے. آپ کو پتا ہے اللہ